वंदे श्री विघ्नोर्णवं भृगद्री काश्यप मरीचि वैकानसममगुरुं निगमागवेन्द्रं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री विघ्नसमहागुरवे नमः। ओम सुचीवो हव्यामरुतः सुचीनागुं सुचिगुं यनं यद्वरगुं सुचिभ्यः प्रत्येन सत्यं सदाभायं सुचिजत्पानश्चर्यपावकाः सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। பெருமாளுடைய இந்த திருநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறது சாட்சாத் சூரிய நாராயணனுக்கு உகந்ததான நாள். பெயர்பட்டதான இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பெருமாளுக்கு விசேஷமான திருக்கல்யாண மகோத்சவம். இந்த கல்யாணத்தை பத்தி நிறைய அடுத்தடுத்து சொல்றேன். முதல்ல இப்போ புண்ணியாக வாசனம். அதற்கு முன்னாடி எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் தம்பதிகளா பண்ணணுங்கிறது சாஸ்திரம். பிரம்மச்சாரியா இருந்தா அவ அப்படியே பண்ணலாம். கல்யாணம் ஆகியிருந்தால் தம்பதியோட ஆத்துக்காரி தர்ம பத்தினின்னு பேர். அவளோட சேர்ந்து ஒரு யஜ்யங்களோ ஒரு விரதங்களோ ஒரு கோவிலுக்கோ ஒரு காதுகளுக்கோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம்னாலும் ஒரு கல்யாணம் நாம யாராவது ஒரு பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ பண்ணி கொடுக்குறோம்னாலும் அந்த தர்ம பத்னி அவளுக்கு தான் ஃபுல் ரைட்டே நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார். அப்படியாக இந்த பெருமாளுடைய வைவாகிக மகோத்சவத்துல முதல்ல யஜமான சங்கல்பம். உங்க கோத்திரம் பெயர் நட்சத்திரம் இந்த கையில வச்சுக்கோம். एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां सुपतितो भगवदाज्ञां भगवद कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणं प्रीत्यर्थं श्रियंपते पुरुषोत्तमस्य त्रैलोक्यनायकस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य समस्तकारुण्यकल्याणगुणानिधे वेङ्कटेश्वरस्वामिनः आलयार्चितो वैवाहिकमहोत्सवं गान्धर्वविधीनां वैवाहिकमहोत्सव अस्य जमान्याः योग्यता सिद्ध्यर्थं सिद्धिः सन्मंगल अवाप्त्यर्थं वेंकटेश्वर स्वामिनः आत्मार्थ परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद बल प्राप्त्यर्थं गोत्रं पेय नक्षत्रम् ब्रह्मविदहे ब्रह्मापुराणो शिवगोत्रोद्भवस्य नक्षत्रम् पुनर्पूषा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य षण्मुखं नामधेयस्य मूला नक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य योगेश नामधेयस्य नक्षत्रम् रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातस्य वेदस्वामी नामधेयस्य मीनराशौ जातस्य लता नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे युक्तायां कावेरी ऐटक स्थापनस्य सोल स्पेसिंग इंफ्रा LLP स्थापनस्य ट्रियो ट्री स्थापनस्य ஸ்தாபனங்கள் எல்லாம் கடைகளுடைய பேர் ஆத்மார்த்தமா சொல்லி பெருமாள்கிட்ட வேண்டி சங்கல்பமாக்குறது. लोकक्षेमार्थं सर्वाभीष्ट सन्मंगलवाक्यज्ञं सककुटुम्बानां वेंकटेश्वर स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद बलसिद्ध्यर्थं बालकानां बालिकानां अतिशीघ्रमे सर्वविद्या परीक्षा काले सर्वजय प्राप्त्यर्थं कुमारीणां कुमाराणां उचितकाले विवाह दम्पत्योः अन्योन्य अवाप्त्यर्थं आचन्द्रादि वंश अभिवृद्ध्यर्थं मनक्लेश निवृत्त्यर्थं मनो वाञ्छित बलसिद्ध्यर्थं गृहाणाम् अष्टलक्ष्मी साम्राज्य बलसिद्ध्यर्थं भारत देशमध्यो अवाप्त्यर्थं सर्वाभीष्ट सर्वकार्येषु जयवाप्य अनुग्रह परिपूर्ण आशीर्वाद बल प्राप्त्यर्थं श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः कुलदेवताभ्यो प्रियदेवताभ्यो अनुग्रह आशीर्वाद बल सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रहाणां दोष निवृत्त्यर्थं श्री
आदिवरागस्वामिनः भूदोष निवर्त्यर्थ्यं भूप्राप्त्यर्थ्यं लक्ष्मी अभिवृद्ध्यर्थ्यं हयमदनस्वामिनः सर्वाभीष्ट परीक्षा काले सर्वजय दूरदेशत् उद्योगानाम् अभिवृद्ध्यर्थ्यं सुवासिनीं जन्मनि जन्मनि इह जन्मनि जन्म जन्मान्तरेषु सर्व दृष्टि दोष पाप रोग निवर्त्यर्थ्यं सर्प पक्षिराजमूर्तिनः सर्प दोष निवर्त्यर्थ्यं नृसिंहस्वामिनः मनोबल मनो वाञ्छितबलसिद्ध्यर्थ्यं सर्वाभीष्ट सन्मङ्गल अवाप्त्यर्थ्यं अतिशीघ्रमे विवाह कृपाकटाक्ष बलप्राप्त्यर्थ्यं श्री भू नीलासनेन प्रत्यक्ष प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः मलयप्प स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद बलसिद्ध्यर्थ्यं सर्वाभीष्ट सन्मङ्गल अवाप्त्यर्थ्यं नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां रोहाणां चक्षुषे नमो देवे नमः प्रदुर्यै शप्रदशभागे गोपाय ये च सव्याः सभासदः तानिन्द्रियावतकुरु सर्ववायुरुपासताम् आसनमन्त्रस्य पृथव्याः मेरुः पृष्ठर्षिः सुतरुचिन्दः कूर्मो देवता त्वं बीजं वं शक्तिः पट्कीलकम् आसने विनियोगः केशवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः नारायणाय दर्जनीभ्यां नमः माधवाय मध्यमाभ्यां नमः गोविन्दाय अनामिकाभ्यां नमः वृषभे कनिष्ठिकाभ्यां नमः मधुसूदनाय करदल करपृष्ठाभ्यां नमः त्रिविक्रमाय हृदयाय नमः वामनाय सरसे स्वाहा शीतलाय शिखाय वषट् ऋषिकेशाय कवचाय पद्मनाभाय नेत्रत्राय अस्त्राय भूर्भुवस्वरम् इति दिग्बन्धः ध्यानं विशेषजगदाकारं अनन्तं कुर्वरूपिणम् आसनस्य निषुद्ध्यम् आत्मानं तं भजे हरिं प्रतीद्वयात् दालोका देवी त्वं पञ्चधारकभां देवीं पवित्रं पुरुषासनम् अपसर्पन्तु ते भूता भुवि संस्थिताः ते भूता ते गच्छन्तु अच्युताय आधारण्ये नमः अनन्तासनाय नमः कूर्मासनाय नमः व्याघ्रासनाय नमः विमलासनाय नमः कमलासनाय नमः पद्मासनाय नमः कुम्भकर्णिकं स्वर्गेश्वरम् अष्टवर्गदलं मुखे क्रीङ्कारं पृष्ठे मन्मथबीजं कोणे कुर्मचित्रमिति कुर्मचक्रं विचिन्त्य यथा बलं प्राणायामं कुर्यात् भगवद् कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणं प्रीत्यर्थम् अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य समस्त कारुण्यकल्याणगुणानिधे जगत्पते श्री पुरुषोत्तमस्य त्रैलोक्यनायकस्य श्री अनन्तगरुड स्वक्षेनादि परिवारदेवताभ्यो प्रत्यक्ष प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामिनः आलयार्चितो गोविन्द गोविन्द गोविन्दद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महार्तुराज्ञ प्रबद्धमानस्य अद्य प्रबलः प्रियवराज्ञे श्री श्वेतपरागकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे शुक्लपक्षे षष्ट्यां सुमन्तौ भानुवासर युक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण वशिष्ठायां हस्तानक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां सुमतितौ वैवाहिकमहोत्सव पुण्याहवाचनं निष्पक्षेण आराधनं गर्भगृहशुद्ध्यर्थ्यम् अर्धमण्डपशुद्ध्यर्थ्यं स्थलशुद्ध्यर्थ्यं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थ्यं शुद्धिः पुण्याहवाचनं करिष्ये अपोपस्पृश्य ॐ देवावस्सविता प्राप्रयजुश्रेष्ठतमाय कर्मणा आभ्यायत्ममग्नय देवभागमूर्जस्पति प्रजस्पति प्रजापति अणिमीवाय क्ष्मामावस्तेन ईशतमा गजगुंशो रुद्रस्येति परिवो प्रणक्तो ध्रुवास्मिन् गौपदस्यामग्नि यजमानस्य विषोन्वाहि धारासुरप्रभवानहेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोविकर्णन्न प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दद्नागुं सुचिरगुं सुशर्मा शान्ततमा शुभा शुभतमा पूजा पूजतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेद्यतमा पूजा ब्रह्म पवित्रेण पूजा सूर्यस्य रश्मिः ॐ आपो वायुनगं सर्वा भूतान्यापो प्राणापापो प्रशमनापो
मृतमापसम्राडापो विराडापश्चन्दातुं शापो जगदेकश्यापो जगश्यापो सर्वदानापो भूर्भुवस्सुवरो कुरुक्षाग्रे राक्षसाङ्गोरान् छिन्दिकर्मविघातिनः त्वमर्पयामि भूमेऽस्मिन् साफल्यं कुरुकर्मणि वृक्षराजसमद्भूत शाखाया पल्लवत्वच विश्वान् कुम्भेऽस्मिन् सर्वपापपनुत्तये नालिकेरसमद्भूत प्रणेत्रहरसम्मत शिखायतुलितं सर्वं पापं पीडाञ्चनेन ॐ सर्वतीर्थपुण्यजलमावाहयामि एतेषु वरुणये सहस्रं विज्ञापहता विपदातरुद्राः तेन मुञ्चन्तु भरतस्वस्य ॐ वरुणमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यापस्पतिमावाहयामि गङ्गे चवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सुतगोदावरी जलेऽस्मिन् सन्निधं गुरुं सर्वतीर्थपुण्यजलं ध्यायामि आवाहयामि आवाहि देवताभ्यो वरुणध्यायामि वरुणमावाहयामि वृक्षराजसमद्भूतमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि नालिकेरेण महादेवमावाहयामि करके सर्वतीर्थपुण्यजलमावाहयामि करकपृष्ठे पृथिवीमावाहयामि पार्श्वे अग्निमावाहयामि कुक्षौ धारायां वायुमावाहयामि वरुणमावाहयामि ॐ आवाहयाम्यो देवताभ्यो नमो नमः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुमादोत्तमं सर्वमङ्गलकारणम् ॐ धूमे बृहस्पतिमावाहयामि दीपे श्रीमावाहयामि घण्टायां ब्रह्माणमावाहयामि ॐ विश्वक्षेण हरेसेनं नाथं सूत्रपतिं पतिं मुद्राशङ्कशक्तिगदानीलशल्लीमं श्रीवत्सं ब्रह्मसूत्रं च कौस्तुभञ्चविनेवृतं महाद्युतं पीतवस्त्रं सर्वाभरणभूषितं शृङ्गकेतुं पुष्परथं पूर्वाषाढोद्भवं विभुं विद्यात्यक्षं च बीजं च विश्वक्षेणं च समर्चयेत् ॐ आग्नेयो यस्मादिजामहे त्वा विश्वे सदात्मं मणितो न सम्भवो वैराजन्ते सुविदं निरुद्धां प्रैष्यामदेशो विपदा नामनातिः यामे सत्तां धनितां ददातु तत्त्वाकारमण्डले मणिशेविको ॐ भुः विश्वक्षेणमावाहयामि ॐ सुवः हरमावाहयामि तत्पत्नीं सुद्रमतिमावाहयामि ॐ भूर्भुवस्सुवः अमितमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सुद्रमति जयावति समेत विश्वक्षेण ध्यायामि विश्वक्षेण आवाहयामि ॐ वरुणाय नमः इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि विश्वक्षेणाय पाद्यं समर्पयामि इदमाचमनीयं विश्वक्षेणाय आचमनीयम् इदं स्नानीयं समर्पयामि धूपे बृहस्पतिमावाहयामि मेणं ॐ परोमात्रया सर्वावृतार्थे रहितमन्वस्ति तेजस्वरगति भवत्या हे भक्तं परमस्तरिते करुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः धूपे आघ्राणयामि दीपे श्रीमावाहयामि सुप्ताजनिष्ठदेवानां तेजस्सूर्यप्रभः नमस्तयो महातेज दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि वरुणाय विश्वक्षेणाय नमः कदलीफल ताम्बूलं निवेदयामि नमो नारायण वरुणाय विश्वक्षेणाय आवाहिताभ्यो देवताभ्यो सर्वोपचारां भक्तोपचारां समर्पयामि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा दीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा दीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा दीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवावन्दनाय विष्णुर्विचक्रमे तदाव्याशक्तदानभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानुदेवतं समूढमस्य वागुं सुरे त्रेणिपदाविचक्रमे पुष्करगोपादाभ्यः तदो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतेतो कृतानि वस्पसे इन्द्रस्य जुषकाः तद्विष्णोः परमं वदतुं तदापस्सन्तिशूर्यः दिवे विचक्षुणादुतं तद्विप्रासो विमन्यभोजाग्रभागुं तस्य समिन्तते विष्णोऽन्यप्रमं पदं
सुचैवोहव्यामरतः सुचैलाभं सुचिपुंहिनो यद्वरकं सुजभ्यः तथेन सत्यं मतसर्वाय सुचिजन्वानः सुचयं पावकाः सत्त्वा सज्जां युजापजामायुद्धनं च बृहस्पति प्रचोदो यजमानिषत् सुचैवोहव्या परतः सुचैलाभं सुचिपुंहिनो द्रविणोदा द्रविणस्त्रस्य द्रविणोदा सविरस्य प्रियपुंसते द्रविणोदा वीरवते विषण्णो द्रविणोदा रासते दीर्घमायुगो मेद्यग्रे द्वाकं देवेभ्यो ददात्यायत्र चन्द्रमाः स्थिरति दीर्घमायुगो सविता वशादाः सविता प्रस्ताः सविता धरात्ताः सविता धरात्ताः सविता नस्रुदौ सवितादो रासदा दीर्घमायुगो विद्युण्डयां वदन्ति विद्यो वदन्ति वेभ्या काम्यानि दिरट्टो पौर्णर्यजातः क्रोधविषी स्थिरति दीर्घमायुगो सतञ्जीवशरतो वर्धमानः शतगुं हेमन्तान् शतमुपषण्टान् शतमिन्द्राग्नि कविशाः विषेमं मुडन्तुः अट्टो देवावसवः सौम्यो सस्रो देवीरजरास्रविट्टाः ते यम्वान्तपरस्ताः संवत्सरणमर्दद्गुः स्वस्ति हिरण्यरूपसहिरण्यचतुर्गमाण्डमा सेतुहिरण्यवर्णः हिरण्यनात् प्रज्ञोणेः हिरण्यनात् तदन्नमस्ति तुभ्यामस्तोमं सुनयामवाजम्बानो मन्त्रं शरते होमयामं विषोणमपं मधुकोशमन्त्रा भूतांशो अश्विनो काममप्राः आहार्यद्वाग्दद्वा पुनरागाः नरवाः सर्वान्तः ते चक्षुसर्वमायुष्यतेमिदं हर्यमणं प्रगस्पतिमिन्द्रं धानाय चोदया वाजमृतकं सरस्वतीकं सवितारञ्च वाजिनं सोमकं राजानं वरुणोद्वारमावगे आदित्यानुष्टकं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं इन्द्रावरुणा सोमनसदत्तं राजस्पोषं यजमानेषु दत्तं प्रजामुष्टिं बुद्धिमन्ताय दीर्घायुत्वाय प्रतिदन्नायुः श्रे जातश्रियानिर्याय श्रियमयो जनदरज्ञो ददाति श्रियमसानाम् अमृतत्वमायन्मजन्ति सद्यस्सविता विदद्योन् यागुर्यासिनी वारी याराका या सरस्वती इंद्राणि पक्वभूतये वर्णानि स्वस्तये यस्मात्कृता कीरिणामण्यमानो मत्यो जुगरेमि यशोष्माजिदेति प्रजाविरण्ये अमृतस्वमस्य यस्मै स्तुकुं स्मृते जातवेतो लोकमग्ने ग्रवस्यूनाम् अश्विनकं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोपण्डकं प्रयत्नसते स्वस्ति तर्यं प्रजां ते गोपाय जाताञ्च निश्यमानां च जीवसे सौद्रामानं प्रकृति ध्यामने गृहं सर्वानमतिदिकं सुप्रणीतिं दैवी नामग्स्फुरित्रा मार्गेवा सुस्तये शतायुताय शतवीर्याय ततोतये अभिमादिशाये शतप्यो नश्यरतो अचीतानिद्रो देशदधिदरितानि विश्वाः दक्षिणावतामिति मानिचित्रा दक्षिणावन्तविसूर्यासः दक्षिणावन्तो मृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरदन्नायुः भद्रं गृणेन सूयाम देवाः भद्रं पक्षेर्वाच्यवजत्राः स्थिरैरण्यैः तुष्टुभागं स्वस्तनोभिरचेव देवहितं यदायुः शतमिन्द्रशरतो अन्ति देवाय त्राणचक्रं दर्शं तनुनाः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्त्यो नीरिषदायुर्गन्तो अतिथिर्यवतिरन्तरिक्षो मतिर्माता सविता सपुत्राः विश्वे देवा अग्निर्पञ्चजना अतिथिर्जाता अतिथिर्जनित्वम् ॐ सर्वे वेदाः प्रियन्तां सर्वे देव्यः प्रियन्तां पुण्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अविघ्नमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु यत्पापं तत्प्रतिकरमस्तु यत्श्रेयस्तदास्तु शिवं धर्मोऽस्तु सर्वाणि नक्षत्राणि भवन्तु सर्वकर्म समर्थस्तु सर्वधनधान्य सम्पूर्णमस्तु हृदयन्नोऽस्तु अनुरागाः विषावर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदशवीराः पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मदध्यताम् ॐ पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्रवाः स्वस्ति न पूषा अश्वमेधाः स्वस्ति नत्तार्करट्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति ओम वृद्ध समृद्धता पुण्याहं सर्वसमृद्धिः आपोहृष्टाय अवस्थान ऊर्जे ददानः मगेरणाय रक्षसे यो वश्वतमोर्धः तस्य भाजयते हनः उचती वरानः तस्मा अलङ्कमा भो यस्य क्षया जन्मदाः आपो जनयताजनः प्राच्याः दिशि देवा तद्विजो मार्जयन्त्यां दक्षिणाः दिशि मासाः पितरो मार्जयन्त्याम् यापवनस्पतयो मार्जयन्त्याम् यज्ञ संवत्सरो यज्ञबलिर् मार्जयन्त्याम् अतो धराधरै नाकेभ्यो मार्जयन्त्याम् सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा पुण्याहं शुभगुं शुभम् அதாவது பெருமாளுக்கு ஆராதனை பண்ணக்கூடியதான கிரமங்கள் ஆகமங்கள் உலகத்துல 2 ஆகமம். அதுல
வைகானசம்னு ஒரு பகவத் சாஸ்திரம், இன்னொன்னு பாஞ்சராத்திரம் சொல்லக்கூடியதான ஆகம சாஸ்திரம் உண்டு. இதுல திருப்பதி, வனமாமலை, திருக்குறுங்குடி, நவ திருப்பதிகள்ல சில சன்னதி, ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில், திருக்கோஷ்டியூர் சௌமியமாதவ பெருமாள் கோவில், இப்படி அநேக இடங்கள் வைகானச ஆகம பகவத் சாஸ்திர பிரகாரம் பெருமாளுக்கு நித்திய பூஜை நடக்கிறது. நம்ம சன்னதியிலையும் அதே வைகானச ஆகம பகவத் சாஸ்திர பிரகாரம் பெருமாளுக்கு நித்திய பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் திருமலையில பெருமாள் எந்த உயரமோ மூலவர் அதே உயரம், அதே லட்சுமி கடாட்சமான சுரூபம். மூலவர் தான் அப்படியே வந்துட்டாருன்னு அவருக்கு போட்டியா உற்சவம், அதுக்கு மேல அழகு. மலையப்பன் திருப்பதியில இருக்காருயா உற்சவ மூர்த்தி, அவரை பார்த்து நன்னா அனுபவிச்சு அவருடைய அந்த திருமுக மண்டலம், அந்த திருமேனி, அந்த ஸ்ரீதேவி பூதேவியுடைய திருமுகம், அந்த திருமேனிகளை மனசுல பதிச்ச பக்தாளுக்கு தெரியும், ஆஹா அப்படியே இருக்காரு அப்படியே இருக்காரு. அதான் சொல்லுவா, எந்த கோவில் போனாலும் அனுபவிச்சு தரிசனம் பண்ணணும், சும்மா கண்ணத்துல போட்டுட்டு போகக்கூடாது. பகவான நல்லா பெருமாளை பார்த்து என்ன நிறம் பட்டு கட்டிட்டு இருக்கார், என்ன ஆபரணங்கள் போட்டுட்டு இருக்கார், என்ன மகுடம் சாத்திட்டு இருக்கார், என்ன புஷ்பம் பெருமாள் சாத்திட்டு இருக்கார், என்ன அழகா இருக்கார், இதெல்லாம் அனுபவிச்சு சேவித்தா அதனுடைய ஒரு சுகமே தனி. அப்படியாக அவரும் அப்படியே எழுந்தருளிங்க. இன்னைக்கு பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண வைவாகிக மகோத்சவத்துக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கேன். பெருமாள் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கேன். யார் கல்யாணம்? பகவானுடைய திருக்கல்யாணம். இந்த வைகானச ஆகம சாஸ்திரப்படி அந்த ரிஷி, அவருடைய பேர் விகனசர்னு பேர். 4 உப ரிஷிகள், அத்ரி, பிருகு, மரீச்சி, காஷ்யபர்னு இவா 5வர்கள்னால 4 லட்சம் கோடி கிரந்தங்கள்னால நிர்மாணிக்கப்பட்டதான ஆகமம் இந்த வைகானச ஆகமம். இந்த ஆகம பிரகாரம் என்ன ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் சரி, பொதுவாகவே நம்ம வீட்டுல பண்ணினாலும் முதல்ல சுத்தம் பண்ணுவோம். சில இடங்கள்ல பிசிக்கலா புருவம் வச்சு வாழணும்னா, ஒரு சில இடங்கள்ல போகாதே, சில இடங்கள்ல சில இது என்ன பண்ணாலும் போகாது. அதற்குதான் புண்ணியாக வாச்சனம். உயர்ந்ததான மந்திரங்கள் முதல்ல இந்த வெள்ளி குடத்துல அதற்கு ஆசனமாக தாம்பாலம், அதற்கு மேல தானியமான அரிசியை நிரப்பி வெள்ளி குடம், அதுல தீர்த்தம், ஏலக்காய், பச்சைகள், பூரம், கிராம்பு, மங்கள திரவியங்கள்லாம் அதுல சேர்த்து, குங்குமப்பூ சேர்த்து, மாவிளை இட்டு, தேங்காய் வச்சு, கூர்ச்சம் வெள்ளி, தங்கத்துல கோவிலுக்கு ஏற்ப தங்கத்துல குறிச்சமோ வெள்ளியில குறிச்சமோ அல்லது இது போல தர்பையில கூர்ச்சம் விட்டு அதற்கு மாலை சாத்தி, வைகானச ஆகமத்துல குங்குமத்திற்கு பதிலாக சந்தனமும் அக்ஷதையும் இட சொல்லியிருக்கு. என்னடா நீங்க குங்குமமே இதுல எப்படின்னு பல பேர் தேடுவேன். கல்யாணம்னா குங்குமம் இல்லாமையா? ஆகமப்படி பெருமாள் திருப்பதியில பாருங்க, குடத்துல தங்க குடம் இருக்கும், அப்படி அதுல சந்தனம் ஜாத்திருப்பா, 2 அக்ஷதை ஒட்டி. அதே ஆகமம் நம்ம சன்னதிங்கிறதுனால அதே பிரகாரம் ரிஷி சொன்னபடி சந்தனம் அக்ஷதை எல்லாம் விட்டு உயர்ந்ததான மந்திரங்கள்னால அதில் ஜபித்து, சாட்சாத் வருணதேவன் கங்கை, யமுனை, நர்மதா, சிந்து, காவேரி புண்ணிய தீரங்கள், புண்ணிய தீர்த்தங்கள்லாம் அதில் ஆவாகனம் செய்து, ஒண்ணுக்கும் ஆவாகனம். அடியேன் சில ஸ்லோகங்களை பார்த்து படிச்சேன். விருட்சராஜ சமத்பூதான்னு மாவளைக்கு 2 ஸ்லோகம் சொல்லி அதற்கு விருட்சராஜன், அதுல அரசமரத்தை அந்த ஆவாகனம் பண்ணணும். முக்கண்ணன் யாரு? சாட்சாத் சிவபெருமான் மகாதேவன், தேங்காய், அதான் ஆவாகனம். மும்மூர்த்திகளை குறிச்சத்துல ஆவாகனம், புஷ்பத்திற்கு புல்லங்கிற அந்த தெய்வ ஆவாகனங்கள் பண்ணி, இப்போ பகவானுடைய வருணனும் என்ன ஒரு ஆரம்பம் பண்ணாலும் ஆரம்பபதியான கணபதிய வழிபாடு பண்ணிட்டு தான் தொடங்குவோம். வைஷ்ணவ ஆலயங்கள்ல அவருக்கு இடம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. விஷயமான ரொம்ப அர்த்தமுள்ள ஆலயங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா விமானத்துல ஒரு பேரு ஆரம்பபதினு பேரு, கணபதிக்கு ஒரு இடம் உண்டு, சிவனுக்கு ஒரு தட்சிணாமூர்த்தி இருப்பார் வைஷ்ணவ ஆலயங்கள்ல. அப்படியாக இங்க விஸ்வக்ஷேதர் ஆவாகனம், சேனை முதலியார், அவர் தான் பெருமாளுடைய ஆர்மி மேன். அவரை ஆவாகனங்கள்லாம் என்ன பண்ணாச்சு, அவர் முதல் பூஜை அவர் ஆவாகனம் பண்ணி இந்த திருக்கல்யாணம் வைவாகிக மகோத்சவம் தொடங்க இருக்கு. தொடங்கியாச்சு. 7 விதமான கல்யாணங்கள் சொல்லப்பட்டு, ஸ்வயம்பரம், காந்தர்வ விவாகம், யதோக்தமான விவாகம், 7 விதமான விவாகங்கள், கல்யாண முறை. அதுல நம்ம சன்னதியில பல பேர் நினைப்பேன், என்ன யாகம் உண்டெல்லாம் லாஜகோமம் பொறியிடுறதெல்லாம் இல்லையா கல்யாண உற்சவத்துல? ஒரு நாள் யதோக்தமா அப்படி விவாகம், அது பண்ணினா 3 மணி நேரம் ஆகும். இந்த 1.5 மணி நேரம் உட்கார்றதுக்கே பாருங்க, ஆரம்பிச்சு 20 நிமிஷம் ஆச்சு. பல பேர் காலம் இப்படி தூக்குறாங்க, டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க. இந்த 1.5 மணி நேரம் எல்லாம் கருதி
ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் எப்படி கல்யாணம் பத்மாவதி தாயார பகவான் பண்ணிட்டாரோ அந்த பிரகாரமும் ஆகம விதியையும் சார்ந்து பெருமாளுக்கு இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நடக்க இருக்கு. இந்த விவாகத்துக்கு பேர் என்ன? காந்தர்வ விவாகம். சில பேரை பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு கண்ணே முடிச்சு போட்டு பகவான் அங்க முடிச்சு போட்டுவான். சில பேர் பாருங்க, நீங்க கூட இடையில இந்த படம் பார்த்து எழுதிய வாஜிராவ் மஸ்தானின்னு ஒரு படம். என்ன பண்ணுவார் ராஜா, தன்னுடைய உடைவாட இந்த மஸ்தானி அவ பாட்டி கேட்பா, என்ன கல்யாணம் ஆயிடுதா, யாரோட வாழ்னு கேட்பா. கல்யாணம் ஆயிடுதா கேட்க மாட்டா, யாரோட வாழ்னு கேட்பா. என்ன அர்த்தம்? கல்யாணம் ஆயிடுதான்னு அர்த்தம். இல்ல அவர் கொடுத்துட்டாரு சவால். விவாகம் ஆண்டாள் மாலை மாத்தினாள், மலை மாத்தினால் மாலை மாத்தினான்னு பெருமாளையே மாலையை போட்டு தன்னால ஆக்கிட்டா ஆண்டாள். ஆண்டாளுடைய பாட்டுல பாருங்க, திருமாங்கல்யம் கட்டிருக்க மாட்டாளே, ஒரு பாட்டுல விட்டுலாம் சொல்லுங்களேன், கிடையாது. மாலை சுடி கொடுத்த சுடற்குடி நம்பி பெருமாளை நினைச்சு மாலையை தூக்கி அப்படி நீட்டினா பெருமாளுக்கு தான் கழுத்துல போட்டு கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்துட்டு அந்த ரங்கமன்னாருக்கு வடபுத்திர சாய்க்கு போட்டா ரங்கமன்னாரா வந்து ரங்கநாதனா வந்து ஆண்டாள் அள்ளிட்டு போயிட்டார். பெருமாள் தாலியா கட்டினா தாலி கட்டினது இவர். ஸ்ரீனிவாச கல்யாணத்துலதான் இந்த எம் திருமாங்கல்யம் உண்டு. அதற்கு முன்னாடி வரையும் இந்த எம் திருமாங்கல்யம் முடிச்சு போடுறதா கிடையாது. அந்த காலத்துல பொட்டு இன்னைக்கு பாருங்க, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருமாறுல கெம்பு சொக்க தங்கத்துல பண்ணின திருமாங்கல்யம் அந்த பண்ணி அதுல விடவிக்க முடியாத கெம்பெல்லாம் வந்துச்சு. அந்த சொர முதற்கொண்டு கல் பதிச்சிருப்பா. ஆச்சரியமா மீனாட்சி கழுத்து மார்பு நிறைய மார்பு தடைய திருமாங்கல்யம் போட்டுப்பா தாயா மீனாட்சி. அது ஆதிகாலத்துல உள்ள ஒரு திருமாங்கல்யம். நம்ம தேவியும் பாருங்க, ஆந்திரா முறைப்படி போட்டுக்கணும். இது நிரந்தரமான மாங்கல்யம். கல்யாண உற்சவத்திற்கு நிரந்தரமாங்கல்யம் நம்ம பெருமாட்டி. அப்படியாக இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் ஆரம்பம். முதல்ல மாதமாத்து வைபவம், அப்புறம் பெருமாளுக்கு பூப்பந்தல் ஆடல், அப்புறம் ஊஞ்சல், பாலானை கால நம்பி பெருமாளுக்கு மதுவர்க்கம்னு சொல்லி பாழும் பழமும் கொடுக்கக்கூடியதான வைபவம். அப்புறம் பெருமாளுக்கு ரக்ஷாபந்தனம். ரக்ஷாபந்தனுக்கு அப்புறம் பெருமாள் கிரகஸ்தாசிரம தர்மத்தை இருக்கிறார். 3 வடம் கொண்ட புனல் 6 வடமாக மாறுறது. அந்த யஜ்ஞோபவீத பிரதிட்டை வஸ்திரம் ஓதி விட்டு பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம். அப்புறம் திருமாங்கல்ய பூஜை, திருமாங்கல்ய தாரணம், அதற்கு முன்னாடி கன்னிகா தானம், அப்புறம் திருமாங்கல்ய தாரணம், அக்ஷதா ஆரோகணத்தோடு இந்த திருக்கல்யாண வைபவம் பெருமாளுக்கு ஜாம் ஜாம் நடக்க. பெருமாளிடத்துல இன்னும் ஒரு மணி நேரம் அப்படி நீ எங்கேயும் பார்க்காதீங்க, சின்ன 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 ஏசி போட்ட மாதிரி இருக்கு. இந்த கதவை கொஞ்சம் லைட்டா தொடர்ந்து பகவான் இயற்கையாவே ஏசி வச்சிருக்காரு. ஆக இந்த ஃபேனை காட்டிலும் இந்த ஃபேன் ரொம்ப ஏற்காது. ஆக சில சில 1 மணி நேரம் என்ன பண்ணாலும் சரி, இந்த போன்ல இருக்கிற சைடு பட்டன் எடுக்கவே மாட்டான். நினைச்சுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு போன்லயா இருக்கு, பட்டன் இல்லாத மாதிரி உள்ளுக்குள்ள பட்டன் இருக்கும். ஏன் அர்த்தம்? தொந்தரவு பண்ணியது தெரிஞ்சு அதை அமைக்கிடுன்னு அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்றவனே அதை தயார் பண்ணியிருக்கான். ஆக போனின்னு அடிச்சதுன்னு அந்த பட்டன் அமைக்கிறது 1 மணி நேரம். பெருமாள் படமாவது 2 மணி நேரம் ஆகும். பெருமாளுடைய கல்யாண உற்சவம் 1 மணி நேரம் பேசணும்னு தோன்றதா அவன்கிட்டையும் தேவி 2 கேள்வியும் ஷேர் பண்ணிப்போம். எதா இருந்தாலும் பெருமாள் எல்லாம் நடத்தி கொடுப்பார்.
தேவாதி தேவன் பெருமாளுக்கு மாலை மாத்து, பூப்பந்தல் ஆடல், ஊஞ்சல், எதனால இவ்வளவு சம்பிரதாயம் வச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துல. இன்னும் சில அவாவா கலாச்சாரப்படி பார்த்துட்டு இந்த குடத்துல பால், அதுல மோதிரங்கள்லாம் விட்டு எடுப்பான். காரணம் என்ன? அந்த காலத்துல ஒரு பெண் பெரியவளானதுக்கு முன்னாடியே கன்னிகா தானம் கொடுப்பான். என்ன அர்த்தம்? கன்னிகையா இருக்கும் பொழுது தானமா இருக்க. இதனால ஒரு பத்திரிகை அடிச்சு எல்லாரையும் கூட்டி கல்யாணம் பண்றான். ஏன்? அழகா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல செலவே இல்லாம பட்டு புடவை கட்டிக்காம சாதாரணமா இதுல கொண்டு பணத்தை போடுவானா யாராவது அப்படின்னு நினைக்கிறவா ஏராளம். அப்படி நினைக்கிறவா அப்படி பண்ணிப்பா. வாயா நடக்கப்படுது. இதனால ஒண்ணும் நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தை அர்த்தத்தோட வச்சிருக்கான். அதுல இந்த மாலை மாத்து குழந்தைகள் முதல்ல யார் தன் மணாளனா வராங்கிறத அவன் பார்க்க மாட்டான். புருஷனா இருக்கட்டும், இந்த கட்டிக்க போற பொண்ணா இருக்கட்டும். புருஷன் ஹஸ்பண்ட் நினைச்சுக்காதீங்க. புருஷன்கிறது ஜெண்டர், ஒரு ஆணுக்கு ஆண புருஷன் சொல்லுவாங்க. அவன அப்பா அம்மாவை நம்பணும், அம்மாவையும் நம்பணும். நம்மளுக்கு கண்டவங்கையில பிடிச்சு கொடுத்துருவாளா நம்மள? நினைச்சு பாருங்க இல்லையா? அவ குடும்பம் எப்படி இருக்கு, அவளுடைய ஒரு 2-3 தலைமுறையை பார்ப்பான். பெண்ணை பெற்றவா இவாளுடைய தலைமுறை 2-3 பார்ப்பா. இவா என்ன வியாபாரம் பண்ணிட்டு வந்தா, இவா என்ன தானங்கள்லாம் பண்றா, இவா என்ன தர்ம காரியங்கள்லாம் பண்றா. ஏன்னா தர்மம் தான் தலை காக்கும். தானம்ங்கிறது நாம பலனறிஞ்சு கொடுக்கறது. இந்த உனக்கு நான் வஸ்திர தானம் பண்றேன், எனக்கு வஸ்திர பஞ்சமே ஏற்படக்கூடாதுன்னு வஸ்திர தானம், இது பேர் தானம்னு சொல்லுவாங்க. தர்மம்ங்கிறது யாருமே தெரியாது. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு துணிமணி வாங்கி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், ஒரு சாப்பாடு போடுறதா இருக்கட்டும், ஏழை எளியோருக்கு ஒரு நாள் வாழ்வாதாரத்துக்கு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், எதிர்பாராமல் அளிப்பதற்கு பேரு தர்மம்னு பேரு. தர்மம் நம் குலம் காக்கும், தர்மம் தலை காக்கும். அப்படியாக 2 பேரும் நம்புவார். நம்பி இந்த தன் ஈன்றெடுத்த பெண்ணை கன்னிகா தானமா கொடுப்பான். கன்னிகா தானத்தை பத்தி பெருமாளுக்கு கன்னிகா தானம் ஆகும் பொழுது அந்த ஏற்றத்தை பத்தி சொல்றேன். முதல்ல இவா 2 பேரும் பார்த்துக்க மாட்டான்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்ப இவர்கள் 2 இடத்துல எப்படி ஒரு அந்யோன்யம், ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும்? மாலை மாத்து, பூப்பந்தாட வைபவம். நிறைய பேர் அமைதியா இருந்தேன். ஆனா இந்த பூ வந்து ஆட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவாவா முகத்துல சந்தோஷம். எனக்கு அந்த பால் வராதா, பெருமாள் பால் எனக்கு கிடைக்காதா, பூப்பந்து எனக்கு கிடைக்காதா, அர்ச்சகரை எனக்கு போடுன்னு மனசுல ஒரு ஏக்கம். பெரிய விளையாட்டுலாம் இல்லையே, அது சாதாரண ஒரு பூப்பந்து, தெய்வீகமான ஒரு விளையாட்டு. அப்போ அவ இடத்துல ஒரு அந்யோன்யம். அடுத்து ஊஞ்சல். ஊஞ்சல்ங்கிறது ஸ்விங்காகும், முன்னையும் போகும் பின்னையும் போகும். வாழ்க்கைங்கிறது எவ்வளவு தூரம் முன்ன போறதோ சில நேரங்கள்ல பின்னையும் போகும். உனக்கு ஏதாவது நீ அனுசரிச்சு விட்டு கொடுத்து வாழணும். நீ ஏதாவது பிரச்சனை பண்றியோ, ஏதாவது மனக்கசப்பு ஏற்படுத்தா, இல்ல வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு லாபங்களோ, ஏதாவது வருமானம் கம்மியாச்சுன்னு கொஞ்சம் டவுன் ஆகும். 3 வேளை திருப்தியா சாப்பிட முடியாது, நினைச்ச இடத்துக்கு போக முடியாது. அப்போ நீங்க அனுசரிச்சு, சில நேரம் கையில பணம் பொருளும் என்ன பண்ணனே தெரியாது. ஒரு 2 பவுன் செயின் வாங்கி போடலாமா, இடத்துல அல்லது மோதிரம் வாங்கி போடலாமா அப்படிலாம் தோணும். அந்த சமயத்திலுமா இருக்கட்டும், இந்த சமயத்திலுமா இருக்கட்டும், ஓரிடங்க வாழணும். ஊஞ்சல்ங்கிறது நடுவுல வந்து நிற்கும். ஒரு 50-60 வயசுல வாழ்க்கைங்கிறது ஸ்மூத்தாயிடும். எதையுமே எதிர்பார்க்காதபடி சௌக்கியமா வாழ்ந்து இருப்பா. குழந்தை நல்லா இருந்தா நமக்கு என்னையா சொத்து, அவ நல்லா இருந்தா அப்படிங்கிறது இந்த ஊஞ்சலுடைய தாத்பரியம். அப்புறம் ஏன் பாலால காலம்பி பட்டுனால ஏன் துடைக்கிறான்? பாலால அலம்பி காட்டனால துடைச்சா கூட போகும். ஜலத்தால அலம்பி அப்புறம் காட்டனால துடைக்கணுமே, ஏன் பட்டு? 2 பாலால அலம்பிட்டு அந்த பாதத்தை பட்டுனால துடைக்கும் பொழுது பிசு பிசு வாழ்க்கைங்கிறது பிசு பிசுப்பு தன்மையோட இருக்கணுங்கிறதுக்கு இதனுடைய ஒரு காரணம். ஆரோக்கியத்துக்காக மதுபர்க்கம்னு பேரு. நெய், வெள்ளம், இது 5ம் கலந்து சமர்ப்பிக்கிறது. அந்த காலத்துல அது ஃபாலோ பண்ணிங்கிறதா. இப்போ காலம் மாதிரி வெறும் பாலும் பழம் இது சாப்பிட்டா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால இந்த பாலும் பழமும் கொடுக்குறான். அதிகமா மாறிடுச்சு. சரி, இப்போ இப்படி இந்த ஸ்ரீனிவாச கல்யாணத்துல பெருமாள் விளைவிலேருந்து அஸ்வம் குதிரைக்கு மேல திருமலையில பெருமாள் இன்றனும் சஞ்சாரம் என்றார். அப்போ ஆகாஷராஜனுடைய புத்திரியாக சாட்சாத் மகாலட்சுமியினுடைய அவதாரமாக பத்மாவதி தாயார் வந்து பிறக்கிறார். யாருக்கு? ஆகாஷராஜனுக்கு. வெள்ளவிலேருந்து பெருமாள் வரார்.
அப்ப இந்த காலத்துல இன்னைக்கு பாருங்க சில இடங்கள்ல குறவ சமுதாயத்தை சேர்ந்த பேர் குறி சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே ஏதோ மனம் இனம் புரியாம சொல்லணுங்கிற ஒரு ஆசை. எடி உன்னை கட்டி ஆடப்புற ராஜகுமாரன் ராஜா அந்த ஸ்ரீனிவாசன் இந்த வழியில வரான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அம்மா பகவானும் வரார். அப்புறமா ரெண்டு பேரும் குழந்தைகளோட விளையாண்டு இருக்கா இல்லையா, நிறைய ராஜா வீட்டு பொண்ணு இல்லையா, நிறைய குழந்தைகளா இருக்கா ஸ்ரீனிவாசன். அப்போ விளையாடும் பொழுது பகவான் ஜெல்லுன்னு வெள்ள வெளியில் அஸ்வத்து மேல வரார், குதிரை வாகனத்து மேல பெருமாள் குதிரையில வரார். அந்த அழகை பார்த்ததும் ரெண்டு பேரும் கண்ணுனால மனசை முடிச்சு போட்டார். எப்படி கண்ணுனால் கண்டதும் காதல்கிறார் இல்லையா, அதை ஏற்படுத்தினதே வந்து என்னடா இந்த பிள்ளை சோறு தண்ணி இறங்க மாட்டேங்கிறதே, இப்படியே இருக்கே, ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னு அந்த ராஜா ராணி அவள்கிட்ட கேட்கும் பொழுது இந்த மாதிரி வெள்ளையிலே ஒரு குதிரை வந்து அன்னிலேருந்து இவ சரியில்லை மாட்டான். தோழிமார்கள்லாம் யாருடான்னு பார்க்கும் பொழுது பகுள மாதாவுடைய புத்திரனாக ஸ்ரீனிவாசனுடைய அவதாரம் சாட்சாத் திருவேங்கடமுடையானே பெருமாள் மனாகனாக அமைகிறார். யாருக்கு? சாட்சாத் மகாலட்சுமி. அப்புறம் ஏதோக்தமா திருக்கல்யாண வைபவங்கள்லாம் பண்ணினா கல்யாணம் ஆகிடுத்து. எப்போ? அங்கே வனத்திலேயே கல்யாணம் முடிஞ்சாச்சு. ஊர் கூடி எல்லாரும் பண்ணணும் இல்லையா, அதனால ராஜா ஆகாஷராஜன் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அந்த திருப்பதி பெருமாளுக்கு ஸ்ரீதனமாக விசேஷமான கெம்புகள், வைரக்கல், மாணிக்கம் இதெல்லாம் குறிக்கப்பட்டதான ஒரு கிரீட்டம். இன்னைக்கு விலை மதிக்கவே முடியாது. திருப்பதியில ரொம்ப அபூர்வமா சாப்பிட்டா. கூகுள் பண்ணி பாருங்க, திருப்பதி பெருமாள் கோல்டன் கிரவுன்னு நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்க ரொம்ப ஆன்டிக்கா இருக்கும். ஒண்ணு வைரத்திலேயே பண்ண கிரீடம் கிருஷ்ணதேவராயர் கொடுத்தது, இன்னொன்று டெய்லி யூஸ்க்குன்னு பெருமாள் வச்சுக்கிறார். சக்க தங்கத்துல ஒரு 10-12 கிலோ தங்கம், அவ்வளவுதான். அவருக்கு அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு ஒரு இடம் இருக்கு. இன்னொரு கிரீடம் அழகா அது யாரு கொடுத்தது? கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது மாமனார் பெருமாள் மாப்பிள்ளைக்கு போற மாப்பிள்ளை ஆயிட்டா இல்லையா, யார் யாரெல்லாமோ மாப்பிள்ளைங்கிறா, அவள்லாம் மாப்பிள்ளை, இவன் தான் மாப்பிள்ளை, அவர் தான் மாப்பிள்ளை. ஆக அந்த கிரீடம் இன்னைக்கும் திருப்பதியில பெருமாள் சாத்திக்கிறார். அப்படியாக அந்த திருக்கல்யாணம் போல நம்ம பெருமாளுடைய கல்யாண உற்சவம் நடந்துருக்கு. பெருமாளை எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோ. இப்போ ரக்ஷாபந்தன பதிட்ட பாதத்தை அதுக்கு எல்லாம் 2 இருக்கு ஸ்லோகங்கள், மந்திரங்கள். ஸ்லோகங்கள் மந்திரங்கள் சொல்லி பெருமாளுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்க மந்திரம், பெருமாளுக்கு ஆபரணம் கொடுக்கிறாரே சும்மா எடுக்க மாட்டலாமா? ஷண்முகமாவாகியாமின்னு ஷண்முகன் யாரு? முருகன அந்த ஆபரணங்கள் ஆவாகனம் பண்ணி பெருமாளுக்கு சாப்பிட்டது. புஷ்பத்துக்கு ஆவாகனம் பண்ணி பெருமாளுக்கு பல் தேய்ச்சி விட்டவருக்கு டங் கிளீன் பண்ணி பெருமாளுக்கு வாய் கொப்பிக்க தீர்த்தம் கொடுத்து பெருமாளுக்கு முகத்தை தொடச்சி விட்டு கை கால் அலப்பி விட்டு எல்லாம் மந்திரபூர்வமாக பெருமாளுக்கு வந்து எப்படி அந்த வெள்ள குதிரையில பகவான் சிவன் நாராயணன் வந்தாரோ அதே போல நம்ம மலையப்ப சுவாமி தங்க சப்பரத்துல பெருமாள் வந்து எழுதிருக்கார். மாப்பிள்ளை வருவதாக பாவிச்சு அப்படியாக பெருமாள் மூவரும் எழுந்தருளி இப்ப ஊஞ்செல்லாம் முடிஞ்சு ரக்ஷாபந்தன பதியட்டை மேளம் மணி சேவிக்கும். ஓம் जनार्दनोडी भगवान नारायण सर्वदेव विकास सहित वेंकटेश्वर स्वामी पूर्व प्रणाम रक्षाबंधन विष्णु विंद पदिता कृष्णे अपोगत प्रज्ञा श्रीमो हव्या
Thank you.
கன்னிகாதானம், அதற்கப்புறம் திருமாங்கல்ய பிரதிஷ்டை. இந்த கன்னிகாதானம்ங்கிறது ரொம்ப விசேஷமானது. ஒருத்தருக்கு அன்னமிட்டா அவ்வளவு புண்ணியம்ங்கிறது நம்மளுடைய தர்மசாஸ்திரம். ஒருத்தருக்கு பாடம் கல்வி கொடுத்தா அவ்வளவு புண்ணியம்ங்கிறது தர்மசாஸ்திரம். இன்னத்துக்கு இன்னென்ன பலன்னு நம்மளுடைய தர்மசாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது. அதில ரொம்ப உசக்தியானது தான் பெற்ற கன்னிகைய இன்னொருத்தருக்கு கன்னிகாதானமாக கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பது. இந்த கன்னிகாதானத்தினுடைய ஒரு ஏத்தம் 7 ஜென்மங்கள், முன்ன 7 ஜென்மம், பின்ன 7 ஜென்மம் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் இருந்து உன்னை விடுவித்து உன்னை என்னோட சேர்த்துக்கிறேன், முக்தியை கொடுக்குறேங்கிறான் பரமாத்மா. செய்கிற புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப சொர்க்கம் கிடைக்கும். சிற்பல யாகங்கள்லாம் செஞ்சேன்ன இந்திரனை கோதலி நான் வரைங்க, இந்திரன் சீட்டு உட்காந்துக்கலாம். சத்தியவது யாகம் பண்ணினா இந்திரலோகம் கிடைச்சிடும். தபஸ் பண்ணினா பிரம்மாவை நகர்ந்துக்க சொல்லலாம். பிரம்மதேவரே பள்ளிக்கோரும் நான் வரேன், பிரம்மா பதவியை பெருமாள் நமக்கு கொடுப்பான். தபஸ் பண்ணினா இந்த அளவுக்கு. இப்படி அவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு லோகங்களை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறான். ஆனா முக்திங்கிற அந்த மோட்ச பிராப்தி கிடைக்கிறதுனே ஆனால் பகவான் இடத்துல அப்பளுக்கில்லாத பக்தி பண்ணணும், நிறைய தபஸ் பண்ணணும். அதாவது ஒரு சிந்தையாலும் மனசினாலும் கூட தப்புங்கிறதை நினைக்கிறார். அப்பேற்பட்டதான மோட்ச பல பேர் பெண்ணை பெற்றோமேன்னு கொஞ்சம் வருத்தத்துல இருப்பா. எனக்கு வாரிசு இல்லையே, வாரிசு இல்லையேன்னு. வாரிசு என்னத்தையா வாரிசு? பையன்தான் வாரிசு. பெருமாளுடைய திருவடி கிடைக்குமா, முக்தி கிடைக்குமா, மோட்சம் பிறவாத நிலை கிடைக்குமா, அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறக்க போறோமோ நாம செய்யக்கூடிய கர்ம விடைகளை தீர்மானிக்கும். இந்த ஜென்மத்திலேயே நிறைய அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும். எதற்காக கோவிலுக்கு வரும்? அந்த ஜென்மாவுடைய கர்மாக்களை கழித்து கதி கிடைக்கணும், நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் கிடைக்கணும். எவ்வளவு கட்டதான் வருதே பிரபோ, எல்லாத்துலேருந்து என்ன விடுபடி, தெரியாம தெரிஞ்சு எனக்கு தப்பு பண்ணிட்டேங்க, பிராரப்த கர்மா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன், இதுல எல்லாம் எடுத்து கதியை எனக்கு கொடு பெருமாள். எப்படின்னா நாம எந்த அளவுக்கு பக்தி பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு பெருமாள் நம்மளுக்கு அனுகிரகம். உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஏதாவது ஒண்ணு வந்துருத்து பூர்வ ஜென்மத்துல ஏற்பட்டதுன்னு வைங்கோ, அதனுடைய 100% அனுபவிக்கக்கூடியதானத 5% அனுபவிச்சுதான் ஆணும். 5% அனுபவிக்கும். அதை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டாம். பகவான் நமக்கு குறைச்சு கர்மா. அப்படியாக இந்த வெண்ண வெத்தவாளுக்கு பெருமாள் மோட்ச பிராப்தியை நான் தரேன்னு நம்மளுடைய சனாதன தர்மங்களும் சாஸ்திரங்களும் சொல்றது. சும்மா கண்டவங்கையில கொடுத்துடக்கூடாது. பட்ட யாருக்கு கொடுக்கணும்? எவன் ஒருவன் தானங்கள் பண்றானோ, எவன் ஒருவன் தர்ம காரியங்கள் பண்றானோ, சும்மா அந்த பணத்தை சம்பாதிச்சு பண்ணிட்டு இருக்காம பாருங்க, அவனுக்கு தான் இப்ப எல்லாரும் பொண்ணு கொடுத்துட்டு இருக்கான். அது இந்த வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வரும். உண்மையா எப்படி பொண்ணை கொடுக்கணும்? இது தேவைதான், இல்லைன்னா ஏன் சொல்லவே இல்லை. ஆனா முடிஞ்சளவாத தானங்கள் பண்ணலாமே. ₹1,00,000 சம்பாதிக்கிறேன்னு வைங்க, ஒரு மாசம் ஒரு 50,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்னு வைங்க, 15,000 தான் சம்பாதிக்கிறேன். என்ன பண்ண முடிஞ்சதை பண்ண, ஏதாவது என்னத்தையாவது பண்ணணும்னு நினைக்கணும். அதையாவது பண்ணுங்களேன். பெருமாள் பண்ண வைக்கிறார் நம்மள. நிறைய இல்லாத வாழ்க்கை கொடுக்கணும், நல்ல சாப்பாடு போடணும், படிக்க வைக்கணும். ஏதாவது நிறைய கப்பல் மாதிரி காரை வச்சுட்டு இருப்பான், தானே அத்தனையும் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பான். பெருமாள் நினைச்சுக்கிட்டே பார்த்துட்டு இருப்பான். எல்லாம் நான் உனக்கு கொடுத்தது, நீ இதையே வச்சுட்டு இருக்கியா, இல்லாத வாழ்க்கை 2 எதையாவது கொடுக்கலாமே அப்படின்னு பகவான் நினைப்பாராம். சில பேர்கிட்ட பணம் இருக்கும், மனசு இருக்காது கொடுக்கறதுக்கு. சில பேர்கிட்ட மனசு இருக்கும், பணம் இருக்காது. இது 2ம் இருக்கிறவா பகவான் வாழ்க்கை இருப்பான். அதுக்கு என்ன சுவாமி பண்றது? முயற்சி பண்ணுங்க. எக்ஸாம் எழுதுறோம், எழுதி ஒரு 4 வரி பேராகிராஃப் நாம படிக்கணும்னு 10 தடவை அந்த குழந்தை எழுதி பார்க்கறது, ஒரு 15வது தடவை அதுவே பாராமல் எழுதுறது. காரணம் பிராக்டிஸ். அந்த ஒரு எண்ணம், இதை நாம நினைக்கணும். நினைப்பு ஆண்டாள் பெருமாளே கிடைக்கணும்னு நினைச்சா பெருமாள் வந்து கூட்டிட்டு போனார் ஆண்டாள். காரணம் நம்பிக்கை. அதுபோல வாழ்க்கையில நாமும் நம்பிக்கையா இருக்கணும். நான் நிறைய தானங்கள் பண்ணுவேன், நிறைய தர்மங்கள் பண்ணுவேன், நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ணுவேன்னு நினைச்சுட்டே இருந்தோம். சத்தியமா பெருமாள் பண்ண விட்டேன். எங்க இருந்தோ பணம் வரும், நீங்க தன்னறியாம உழைப்பேன், இன்னும் நிறைய கிராஸ் பண்ணுவேன். நாலேஜ் மகாலட்சுமியினுடைய கிருபையினால சகலம் வரும். அப்படி பண்ணக்கூடியதான ஒரு ஆண் மகனுக்கு அவன் தான் பழிஷ்டனா இருந்தா போதுமா? ஒல்லியா இருக்கான், அசாத்தியமான காரியங்கள்லாம் பண்ணுவான். என்ன மாதிரி சோறு திங்கிரியா இருக்கானே நாம கேட்போம். ஆனா அவன் பாருங்க, கம்பெனியில பெரிய சிஇஓவா இருப்பான், பெரிய அந்தஸ்துல இருப்பான், 4 கம்பெனிக்கு ஓனரா இருப்பான்.
ரொம்ப பராக்கிரமத்துல இருப்பா, ஒண்ணுமே இருக்கா, பூஜ்யமா. ஆக இப்படி இவாள் பேர் பலவானா, இவாளுக்கு பேர் ஆன்மகனா, நிறைய தான தர்மங்கள் நல்ல காரியங்கள் பண்றவாளுக்கு பேர் தான். எனக்கும் பாருங்க, மாப்பிள்ளை வரார், மாப்பிள்ளைக்கு பிடிச்ச தேங்குழல் பண்ணி கொடுக்கணும், மாப்பிள்ளைக்கு பிடிச்ச குலாப் ஜாமுன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த காலத்து மாமியார் இருந்தா, இன்னைக்கு ஸ்விக்கியில அங்கேருந்து இது ஆர்டர் பண்ணலாம், மாப்பிள்ளைக்கு தேங்காய் பாலி ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த எங்க மாப்பிள்ளைக்கு டொமினோஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற இந்த காலத்துல. மாப்பிள்ளை நீங்க இந்த மணிக்கு வரேனா, நான் ஒரு 40 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணா வீட்டுல அழகா வந்து கொண்டு கொடுக்குறான். அந்த காலத்துல அப்படி ஆசையா இருந்தா மாப்பிள்ளை இடத்துல. மாப்பிள்ளைன்னா வசக்தி தான். ஆனா பகவான் எந்த இடத்துல வச்சிருக்காரு பாருங்க, பெண்ணை பெத்தவாள் கன்னிகாதானம் வாங்கும் பொழுது மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரா, மாப்பிள்ளைய பெத்த அப்பா, மாப்பிள்ளையுடைய அம்மா, மாப்பிள்ளை கை தாழ்ந்து இருக்கும். பெண்ணை பெத்தவா அப்படி விஷந்து இருக்கும். தார வார்க்கணும் நீர்னால என் பெண்ணை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். அவாவா குல வழக்கத்தின்படி தேங்காயோ, தேங்காய் மேல கிருத்தலையோ, வீட்டுல பூஜை பண்ணக்கூடியதான சுவாமி படங்களையோ ஏதாவது வழக்கத்தின்படி அந்த கன்னிகையும் அந்த கையோட சேர்த்து தேங்காவோட அந்த மாப்பிள்ளை கை இருக்கும் அப்படி கொடுப்பா. இன்னும் சில பேர் இந்த பாணி கிரகணம்னு ஒண்ணு உண்டு. அந்த அந்த நேரத்துல வேற யாரும் கை கொடுக்க கூடாது. யாராவது ஒருத்த கை கொடுத்தேன்னு வைங்கோ, ஏதோ பார்க்கறதுக்கு அவள் பெண்டாட்டியா இருப்பா, சாஸ்திரோத்தமா பகவான் யார் அந்த நேரத்துல கை கொடுக்குறாலும் அவனை புருஷனோ பெண்டாட்டியா இருப்பா. இது சாஸ்திரோத்தமா. பெண்ணனுடைய கை தாமரை மொட்டு மாதிரி இப்படி குடிச்சிருக்கும். அந்த ஆள் என்ன பண்ணணும், ஒரு விரல் மிஸ் பண்ணாம பிடிச்சு, என் நிலையிலும் தன் நிலை மாறாமல் உன்னை என்னோட வச்சு கட்டி காப்பேன். நம்ம 2 பேர் மூலியமாக இந்த பாரத தேசத்திற்கும் இந்த பூமிக்கும் நல்ல பிரஜோத்பத்தின குழந்தைகள் இவாழ நாம ஈன்றெடுத்து நம் சனாதன தர்மத்தையும் லோகத்தையே காப்போம்னு நிறைய உறுதிமொழி வரும் மந்திரங்கள்ல. அதுல இது ரொம்ப விசேஷமானது. சில தேசங்கள்ல இந்த நாட்டுல ஆப்பிள் விளையும், இந்த நாட்டுல என்ன விளையும், இந்த பூமியில ஞானிகள் விளையும் பூமி, பக்தர்கள் விளையும் பூமி இந்த பாரத தேசம். வெளிநாட்டுல போய் கிரீன் கார்டு வாங்குறது மேட்டர் இல்ல, இந்த பூமியில பிறக்கிறதே புண்ணியம். பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணியிருந்தாதான் கண்ணன் பிறந்த பூமி, ராமன் பிறந்த பூமி, ராமானுஜன் பிறந்த பூமி, சமஸ்த ராமதாசர், புரந்தரதாசர், விட்டலதாசர் இவாள்லாம் பிறந்த பூமி இந்த பாரத தேசம். இங்க நிக்கிறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம். அம்மா அப்பா என்ன புண்ணியம் பண்ணினாலோ அவ மூலியமா நாம வந்திருக்கோம். அவளை தங்க தாம்பாளம், பித்தளை வெள்ளி தாம்பாளத்துல வச்சு தாங்க வேண்டாம். அம்மா சாப்பிட்டியா, அப்பா சாப்பிட்டியா, நீ என்ன பண்ற, தூக்கம் வர்றதா, நைட்டு உடம்புக்கு ஏதாவது உபத்திரம் பண்றதா, சும்மா பொய்யாவது கேளு போனேன், சந்தோஷப்படுவா, மனசு வாழ்த்து. சாப்பிட்டியான்னு கேட்டா வயிறு வாழ்த்தும், சாப்பாடு கூட இன்னும் வாழ்த்தும். ஆத்துக்காரி கூடயே இருப்பா, இவர் ஐடில, இவன் ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பான். உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இவா கட்டி வச்சுட்டு 5-6 மணிக்கு போயிடுவா. இந்த அம்மா குழந்தைகளுக்கும் எல்லாம் ரெடி பண்ணி விட்டுட்டு இது ஒரு பக்கம், இது கிழக்கு, இது மேற்கு, இவர் வடக்க, இப்படின்னு 4 பேர் 4 டைரக்ஷன்ல போயிடுவான். இவரும் சாப்பிட்டு இருப்பார். வீட்டுக்கு வந்தா வீட்டுக்கு ஓன்று இந்த அம்மா லேட்டா வருவா. குழந்தைய கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து அப்பா காத்துட்டு இருக்கும், டிவியை போட்டுட்டு மூவி நெட்ஃபிளிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கும். அது பேர் வாழ்க்கையா? நினைச்சு பாருங்க. சம்பாத்தியம் பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஒரு நாளைக்கு பண்ண போ. ஆனா ஆத்துக்காரியோட 2 வார்த்தை பேசணும். என்ன நீ எப்படி இருக்க, சாப்பிட்டியா? ஆத்துக்காரி கையினால இடையிலையோ தட்டிலையோ பரிமாறி அந்த அன்னத்தை எடுத்து சாப்பிட்டா அதை விட ஒரு தேவாமிரதம் உலகத்தில் இல்லை. சாட்சாத் அன்னபூர்ணி இருந்ததுக்கு சமானம். சும்மா கடமைக்கு தின்னுட்டு போயிடக்கூடாது. என்னமா பண்ணிருக்கு, உனக்கு வயிறு ரத்துல வளையல் போடுறேன்னு அவளுக்கு சொல்லிதான் பாருமானே, அந்யோன்யம் உண்டாகும். 143 இல்லையா, இது ட்ரிபிள் ஆகும். குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்து அப்பா அம்மான்னு காலை கட்டிக்கு பாருங்க, இது ஐஸ்வர்யம். இது அடியன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு. தாத்தா பாட்டி ஏத்த வீட்டுக்காரா, இவாழ்கிட்ட வீட்டுக்கு நான் ஊருக்கு போறேன், வீட 2 நாள் பார்த்துக்குவோம், நிம்மதியா போயிட்டு வாங்க, நான் இருக்கேன்னு சொல்லுவான். அது ஐஸ்வர்யம். போறான் பாரு, இதுல நான் வீட்டுக்கார பாத்துக்கணுமா, பிள்ளை இருக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்ல மாட்டா யாரும். சொல்லிடும்படி நாமளும் வச்சுக்க கூடாதுன்றதுனால சொல்றேன். ஆக இதெல்லாம் ஐஸ்வர்யம். ஏன் 1000 பேரை கூட்டி கல்யாணம் பண்றோம், 1000 பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்றோம், ஒரு வச்சனம் உண்டு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? கொஞ்சம் ரியாக்ட் பண்ணுங்களேன், முடிச்சிடுறேன், டைம் ஆகிட்டே இருக்கு. 12 மணிக்குள்ள எந்திரிக்கணும்னு அணியோடைய ஒரு சங்கல்பம் சொல்லுங்க. நீங்க எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார வேண்டிய, ஐயோ பாவம், 1000 பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆமாவா இல்லையா? நான் அடிச்சுடாவா பிறப்பா, நீ இல்லையே, கிடையாது. அது மாறிடுது. 1000 பேருக்கு போய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணுன்னா
சாஸ்திரத்துல. ஒவ்வொரு வீடு ஏறி பத்திரிக்கை வைக்கிறோமே என்ன அர்த்தம்? ஏ தம்பதிகளே, 1000 பேர் சாட்சி. இவன் தப்பு பண்ணா நீ விட்டு கொடுத்து போனோம், அவள் தப்பு பண்ணா நீ விட்டு கொடுத்து போனோம். என்ன தியாகம் பண்ணி முடிக்கிட்டு பிரிஞ்ச நாங்க கேள்வி கேட்போம். இந்த பயத்துல வாழ்க்கையை ஒழுங்கா நடப்போம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல போன வாழ்க்கைங்கிறது. கிளச்சு ஆக்சிலேட்டர் இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் விட்டா வண்டி உதறும், அணைஞ்சு விடுங்க. என்ன மிதமா விட்டு மிதமா ஆக்சிலேட்டர் வண்டி விட்டா அப்படி வாழ்க்கையை கொடுப்போம். உதாரண காட்சி இப்படி 1000 பேரை கொண்டு அந்த 1000 பேரும் அக்ஷதை எடுத்துட்டு கையில வச்சு தீர்க்க சுமங்கலி பவான்னும் நல்ல குழந்தையான இந்த பாரத தேசத்திற்கு நீங்க ஈன்று எடுக்கணும் ஆசீர்வாதம் பண்றா பாருங்க. அதுக்கு சக்தி. பல பாபங்கள் அது விமோச்சனம் பண்ணும், பல சாபங்கள் அது விமோச்சனம் பண்ணும். பற்பலதான தேவதைகளை கிட்ட அண்டாதபடி அந்த தம்பதிகளை இந்த ஆசீர்வாத பலமானது காக்கும். இதை நம்பினவாளுக்கு நடக்கும். நம்பல அது வெறும் மஞ்சள் கலந்த அரிசி தான். நம்பிக்கை ரொம்ப சக்தி. மந்திரம் கரண்ட் போறது, நான் அத கரண்ட் போறதா எங்க என்னங்க எனக்கு தெரியலையே, தொட்டு பாரு தெரியும். உணரணும், உணர்வு. அந்த உணர்வு அக்ஷதை சேர்த்து ஆசீர்வாதம் பண்றாளே அந்த உணர்வு மனசுனால வாழ்க்கையா இருக்கும். இது அவளு 80ஆம் கல்யாணம், 60ஆம் கல்யாணம், 70ஆம் கல்யாணம்னு கிருஷ்ணனை போல 120 வயசு வரைக்கும் நம்மளை வாழ வைக்கும். இப்போ மாங்கல்ய பூஜை ஆக போறது. ரமானமன கோவிந்தா. தூங்கிட்டா நூன் டைம் ஆயிட்டா, நீ அமைதியா இருப்பா. வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா, நாகரக்ஷகா கோவிந்தா. நான் சொல்றது உங்களை நம்பிதான் சொல்லுவேள். அடியேன் சொல்ற பகவான் நாமாவை சொல்லுவேள் நம்பிக்கை. ஓம் லக்ஷ்மி ஜாதவேதா மகாமகா தாமகாபகஜாதவேதா லக்ஷ்மீ மனமகாமினீ யஸ்யாம் நிரண்யம் கந்தேயம் காமஸ்வம் புருஷானகம் அஸ்வபூர்வாமிருதமத்யாம் ஸ்திலாத பிரபோகினீம் ஸ்ரீயம் தேவி பவக்வயே க்ஷேமா தேவி துஷதா காம்சோஸ்மிதாம் யன்யப்ரகாராமாத்ர ஜலந்தீம் தத்தாம் தத்பயந்தீம் பத்மே ஸ்திதாம் பத்மவர்ணாம் श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशोज्ज्वलन्तीं श्रियं देवे एकजुष्टामुदारां तां मद्भेनेभें चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वे नक्ष्यतां त्वावृणे आदित्यवर्णे तपसो निजातो वनस्पतिस्तववृक्षोतमल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या अलक्ष्मीः उपगिर्मां देवसखकीर्तिश्च वैनासः प्रातुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्विभासामनां ज्येष्ठां लक्ष्मीमास्यामहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वाण्यन्नुत मे गृहात् तद्भागां दुराधर्गां नित्यपुष्टां गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिकोपक्वये श्रियं मनसः कामपाकूतिं वाचस्कृत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिषी श्रियधाम्यः कर्तमेन प्रजाभूतां समकर्तमा श्रियं वाचकमे कुले मातरं पद्मवाहिनीं आवश्यकं तु स्निग्धानि चित्रीतपसमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वाचकमे कुले आर्द्रां यत्करणीं वट्टीं पिङ्गलां पद्मवाहिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महामः तामहापगधातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां पुष्करणीं वट्टीं स्वर्णां हेमवाहिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो धास्योऽस्मान् विन्देयं मृगानगं विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्ममहिसन्निधत्वा श्रियै जातश्रियानिर्याय श्रियं मया जनद्रव्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायं भजन्ति सत्यस्तमिदामृतद्योने ॐ महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ श्रीमावाहयामि ॐ बुद्धिमावाहयामि पवित्रिमावाहयामि प्रमोदायिनीमावाहयामि महालक्ष्मी ध्यायामि महालक्ष्मीमावाहयामि धूपं दीपम् ॐ स्नानीयं समर्पयामि
विभव अंतर्यामी अर्चास्वरूप रूपगुण विभैश्वर्याति निरूपक श्री विदनोन्त मुनीन्द्र मतानुसारदिभिः भृत्वादिभिः वचट्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त कृत्य धर्मशास्त्रे पुराण इतिहास प्रतिपाद्य कन्यादान कल्पोक्त संकल्प फल अवाप्यत्य कन्यादानं करिष्ये எல்லாரும் கையை கூப்பிக்கோ பெருமாளுடைய பிரவரம்னு பேர் பிரவரம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை என்னென்ன வம்சத்திலேருந்து வந்தான்னு பத்திரிகையில் அடிக்கிறாம இருக்கும் மாமா அப்பா பேரு பேர்லாம் அடிக்கிறாம கோத்திரம் அதன் பேர் தான் பிரவரம். அப்போ பெருமாளுக்கு என்ன பிரவரம்? பெருமாள் எப்படி எப்போ வந்தார் யாருக்கும் அறியாது, கண்டே பிடிக்க முடியாது. அவர் அனாதியா இருக்கார். எப்படி சனாதன தர்மம் எப்ப தோன்றியதுன்னு கேட்டா கிமுவா கிபியான்னு வாய்ப்பே கண்டே பிடிக்க முடியாது. கண்டுபிடிச்சுதான் பாருங்களேன் போயிட்டே இருக்கும். எஸ் ஆக அப்போ எப்படி பெருமாளுக்கு இந்த பிரபலம் வந்தது? பெருமாள் அவதாரம் கிருஷ்ணனா அவதாரிக்கும் பொழுது வசுதேவர் தேவகியுடைய அம்மா அப்பா புத்திரனா பிறக்கிறார். அப்படியாக இந்த அவதார ரூபத்திலிருந்து ரிஷிகளுடைய இன்ன கோத்திரம், இன்ன நட்சத்திரம், இன்ன ராசி, இன்ன ரிஷிகளுக்கு வாயிலாக ராமன் எடுத்துக்கோ இக்ஷ்வாகு குல திலகம் தசரதன வரப்பா அவளுடைய வம்சங்கள் சூரிய வம்சன், ஹரிச்சந்திரன், புருக்ரி, நலவ் இவாள்னா ராமனுடைய வம்சங்கள். அதே ராமன் என்ன அம்மா வயிற்றிலிருந்து கர்ப்பத்திலிருந்து வந்தார் கிடையாது. பாயசத்தை அமுதாக்கி பெருமாளுடைய அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் ராமாவதாரம். ராமன் பிறந்தான், கிருஷ்ணன் பிறந்தான் எழுதியிருக்கார். ராமன் அவதரித்தான், கிருஷ்ணன் அவதரித்தான். வேதவியாசர் சொல்றார் தன்னுடைய அம்மாட்ட, அம்மா நீ எப்ப நினைக்கிறியோ அப்போ உன் கண்ணு முன்னாடி தோன்றிய பெத்த அப்படிதான் பிள்ளை பிறந்த பிள்ளை அப்படி சொல்லுவா. நினைச்சு பாருங்க, கேன அழும். இன்னைக்கு அழுறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. ஆக அப்பேற்பட்டதான அந்த வேதவியாசர் சொல்றார், அம்மா நீ நினைச்சா போறோம் கண்ணமனை சொல்றார். சாட்சாத் மகாவிஷ்ணுவனுடைய அவதாரம் வேதவியாசர். அப்படியாக இந்த பிரபலம் கை கூப்பிக்கோ. கல்யாணமாகாத ஆண்களுக்கு மகாலட்சுமியே பெண்ணாக அமைவாள், கல்யாணமாகாத பெண்களுக்கு சாட்சாத் சிவன் நாராயணனே புருஷனாக அமைந்து நல்ல குழந்தைகளை இந்த பாரத தேசத்திற்கும் நம் நாட்டுக்கும் நம் உலகத்திற்கும் ஈன்றெடுப்பார்கள். பிரபலம் கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभं भवतु अचिन्त्यद्भुत नित्य सौवर्ण स्वभावलावण्य रत्नाकराय अखिल लोक पवित्र गोत्राय चतुर्वेद शाखाध्यायिने सकल शास्त्र स्वरूपाय आंकीरस भार्गस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्रीमन्नारायण श्री महाविष्णवे श्रीमन्नारायणवराय देवी श्रीदेवियोடைய பிரபலம் सकल शास्त्र स्वरूपिणीं अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकीं मूल प्रकृति रूपां अयो निजां भ्रगो संकल्पदलयां भार्गव श्रावण अपुणवन अप्रभ जमदग्न्य पंजार्हेय प्रवरान्वित भार्गव गोत्रोद्भवीं उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासो जातां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां शास्त्र स्वरूपिणीं अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकीं प्रत्यां परां भूतां विष्णोः पुराणविहीं काश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यप आवत्सव नैत्रव त्रयार्षेय प्रवरान्वित काश्यपगोत्रोद्भवीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जातां भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां गोविन्दा
வெங்கடரமணா கோவிந்தா. பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை கண்டார எல்லாரும் இவ்வளவு நேரம் காத்திருந்து சேவிச்சு கைமேல பலன பெருமாள் நமக்கு கிருப பண்ணுவார். வரப்பிரசாத் இங்க இவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கிறதுனுடைய அருமை. அடுத்த தடவை திருப்பதி கோவில் பாருங்க, 21 மணி நேரம் 300 ரூபா டிக்கெட் வாங்கினாங்க, 4 மணி நேரம், குறைஞ்சது 2.5 மணி நேரம் ஆகும். காத்திருந்து பெருமாளை 2.5 செகண்ட் செய்யும். அப்படி 2.5 செகண்ட் செருகண்டிங்கிற வார்த்தை முடியறதுக்குள்ள அப்படியே கையை பிடிச்சி வா இதான் வெளியிலேருந்து நம்மளை கூட்டிட்டு வந்துடுவான். அந்த பெருமாளை மூலவரும் உற்சவரும் அப்படியே எழுந்தருடைய இருக்கா. கல்யாண உற்சவங்கள்ல பெருமாளை சேவிச்சதனுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் நிச்சயம் உண்டு. லோகமே நன்னா இருக்கணும்னு பகவான் பிரார்த்தனை. அப்படிங்கோ பெருமாள் கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கேன், முயலாம போகக்கூடாது. அபாவா சக்தி பாகவதர் உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருப்பார். இந்த கைங்கரியமானது அனுதினம் பெருமாளுக்கு நிவேதனமானது பார்க்கும் பிரசாதம், அதுல போய் சேரும். அதையும் உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வரேன். இன்னைக்கு சாயந்தரம் 6 to 8 டோலோத்சவம். சுவாமி இப்பயே ஊஞ்சல்ல தானே இருக்காரு. இது கல்யாண ஊஞ்சல், அது பிரார்த்தனை ஊஞ்சல். சாயந்தரம் வந்து பாருங்கோ, 2 பேரும் வேற புடவை, பெருமாள் வேற ஆபரணம், வேற கிரீட்டங்கள், அப்படியே பெருமாள் ஆச்சரியமா இருப்பாரு. அவசியம் வந்து பெருமாளை சேவிங்கோ. இப்போ கற்பூர ஹாரத்தி ஆனதும் மண்டாப்படி மரியாதை 2 நிமிஷம் மரியாதை முடிஞ்சு அழகா பெருமாள் அமுதுண்ட சக்கர பொங்கலும் எப்படி இருக்கு பாருங்க. நெய் ததும்ப நினைப்பேள், நெய்யை கொட்டி விட்டாரோ மணப்புளி மாமான்னு தயார். இவருக்கு நெய்யில ரொம்ப பிரீத்தி பெருமாள். குட் ஃபேட் ஆஃப் என்னடா இவ்வளவு நெய் இருக்கு ஆரோக்கியத்துக்கான மணியை நிப்பாட்டுறேன் நினைக்காதீங்க. ஆரோக்கியமான ஒரு சத்துள்ள ஒரு குழு. ஆக ஆண்டாள் பாடின வண்ணம் முழங்கை வழிவார இந்த சக்கர பொங்கலை வாங்கினா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க முழங்கையிலுக்கு வழி ஓடும். பெயர்பட்டதான சக்கர பொங்கலும் இந்த புளியோதர பிரசாதம் அழகா பாயில் பிளேட்ல வச்சு கொடுப்பா. ஒரு பருக்க சிந்திடாத வண்ணம் எல்லாரும் வாங்கிக்கணும், சாப்பிடணும்னு உங்களை வேண்டிக்கணும். காரணம் என்ன? பெருமாள் ஸ்ரீஹரிச்சன் திருப்பதியில போய்
அந்த லட்டு தான் ஃபேமஸ் நினச்சிட்டு இருக்கு. திருப்பதியில் வடை தான் ஃபேமஸ். லட்டு இடையில ஏற்பட்டது. வடை திருப்பதி வடையழகு, காஞ்சிபுரம் குடையழகு, ஸ்ரீரங்கம் நடையழகு. சரி, அதை பற்றி பேசினா இன்னும் 10 நிமிஷம் ஆகிடும். ஆக இந்த பெருமாளுடைய பிரசாதங்கள்லாம் வாங்கிட்டு அழகா இங்கே வருவார். பாகவத கைங்கரிய காலம் அழகா உங்களை கொஞ்சம் கைட் பண்ணுவார். அப்படி வாங்க அப்படி வாங்க. அவருடைய சொல் கேட்டேனே. ஆனால் பெரிய கூட்டம்லாம் இல்லை, இந்த மண்டபம் தான் நிறைஞ்சிருக்கு. அழகா ஒரு வரிசையா வந்து திருமாங்கல்ய சரட பிரசாதமா வாங்கிட்டு பிரதட்சணமா வலம் வந்து வடக்கு வாசல்ல நுழைஞ்சி பெருமாள் திருவேணியில சேர்த்த மந்திராட்சதை, அதுவும் இந்த அக்ஷய பாத்திரத்திட்ட வச்சுடுவோம். 2 எடுத்துக்கோ, வீட்டுக்கு எடுத்துக்கணுங்கிறவாளும் 2 எடுத்துட்டு பெரியவா சின்னவாளுக்கு போடுவோம். அன்னைக்கு பாக்குறேன் ஆத்துக்காருக்கு ஒருவேளை ஆத்துக்காரி பெரிய பொண்ணா இருப்பா போல இருக்கு நினைக்கிறேன். தம்பதிகள் இடத்துல ஆசீர்வாதம் பண்றா, அவா பொட்டு வைக்கிறான். புருஷன் தான் பெண்களுக்கு அவ மனைவிக்கு பொட்டிடணுங்கிறது சாஸ்திரம். இட்ஸ் அ ரூல், ஃபாலோ பண்ணணும். லவ்னால இருந்தாலும் பண்ணலாம், அது வேற விஷயம். அவள்கிட்ட அது அதிகமா இருக்கும் நினைக்கிறேன். அதனால அந்தமா அவருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணான். கடால பார்த்தேன், ரசிச்சேன், அப்படியா போயிட்டேன். ஆக பெரியவா சின்னம்மா தலையில போடுங்க. பெரியவாளா இருக்கேடா உங்க தலையில 2 சேர்த்துக்கணும், தப்பு இல்லை. தனக்கு தானே அக்ஷதை கோவில்ல சேர்த்துக்கலாம், வீட்டுல போடுங்க. சரி, பெருமாளுக்கு ஹாரத்தி ஆக்குறது. சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம். ஒரு தில்லானாவோட மங்களம் பாடலாம். Alhamdulillah.